అందరు మ్యూట్ చేసుకోండి ప్లీజ్. అందరికీ నమస్కారములు. వేద సంస్కృత సమితి మరియు విశ్వ యోగా విద్యాపీఠ్ వారి ఆధ్వర్యంలో తెలుగులో జరుగుతున్న ఈ యోగా కార్యక్రమానికి ముందుగా ఒక ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రాం పెట్టాము. దానికి వచ్చిన అందరికీ స్వాగతం, మా ప్రణామములు. ఫస్ట్ మన మాతృదేశానికి ప్రణామం చేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేద్దాం. వందే మాతరం, వందే మాతరం, సుజలాం సుఫలాం మలయజ శీతలాం సస్యశ్యామలాం మాతరం, వందే మాతరం. శుభ్రజ్యోత్స్నా పులకితయామినీం ఫుల్లకుసుమితా ద్రుమదలశోభినీం సుహాసినీం సుమధురభాషిణీం సుఖదాం వరదాం మాతరం, వందే మాతరం, వందే మాతరం. బాబు గారు వచ్చారా? వచ్చినట్టున్నారు. బాబు గారు వచ్చారు. వచ్చారా? నమస్కారం. మీరు ఇంట్రడక్టరీ రిమార్క్స్ చెప్పండి సార్. ప్రేయర్ అయిపోయిందా? ప్రేయర్ అయిందండి ఇప్పుడే. వందే మాత్రం అయింది. ప్రార్థన చేయమంటారా? ప్రార్థన చేయండి. ఓకే. ఓం గణానాం త్వా గణపతిగుం హవామహే కవిం కవీనాం ఉపమస్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆన శృణ్వన్నోతిభిः సీదసాదనం. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. ఓం ప్రణో దేవి సరస్వతి వాజేభిర్వాజినీవతి ధీనామవిత్ర్యవతు. ఓం శ్రీ మహాసరస్వత్యై నమః. గురురేవ గతిః గురుమేవ భజే గురునైవ సహాస్మి నమో గురవే. న గురోః పరమం శిశురస్మి గురోః మతిరస్తి గురౌ మాం పాహి గురో. జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మలస్ఫటికాకృతిం ఆధారం సర్వవిద్యానాం హయగ్రీవముపాస్మహే. శృతిస్మృతిపురాణానాం ఆలయం కరుణాలయం. నమామి భగవత్పాద శంకరం లోకశంకరం. శంకరం శంకరాచార్యం కేశవం బాదరాయణం. సూత్రభాష్యకృతౌ వందే భగవంతౌ పునః పునః. ఈశ్వరో గురురాత్మేతి మూర్తిభేద విభాగినే వ్యోమవద్వ్యాప్తదేహాయ దక్షిణామూర్తయే నమః. అసతో మా సద్గమయ తమసో మా జ్యోతిర్గమయ మృత్యోర్మా అమృతంగమయ. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ ఆచార్య దేవో భవ అతిథి దేవో భవ. ఓం సహనావవతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం.
శ్రీ గురుభ్యో నమః. ధన్యవాదాలు వసుంధర గారు. బాబు గారు ఇంట్రొడక్టరీ రిమార్క్స్ చెప్తారా సార్? ఓకే అండి, ధన్యవాదములండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నౌ this is first CCSD Telugu course. We have completed coursework for about four months. Now that yoga module could not be held due to the timing problem. That is, the course was conducted from 10 to 11:30. Therefore, yoga can't be practiced at that particular time. So it is made a separate module as such and change the timings to 6:30 to 8 o'clock. And we wanted to give this opportunity to outside the course students also. So therefore, we have started the registration for others. There are some people who are from other courses like advanced course also. I have seen one or two joined, and also the previous courses who have, I think, diabetes. They want to take some advice on this. Therefore, they have joined. Like that, there are 20 people who have joined this course outside the CCST Telugu. Another 40 people they have said they can attend in these timings from 6:30 to 8. Therefore, we have around 40 people who have now wanted to come and attend this course. Course will start from tomorrow morning, 6:30 to 8. So we are supposed to wear some loose clothes, but langoti sort of thing you can wear, so that for male people, so that it is like tight underwear or langoti. If you wear it, it is safe. And further guidance regarding all anything connected with yoga, you will be guided by the Guruji. He is Dr. CSR Prabhu Garu. We will introduce him when he starts taking the class in the morning. Briefly, we will introduce him because there are 20 people, 50% of the people who may not know him. Even those people also, they know him, but there may be a few who may not have got some idea about him. So I can see Kusuma Garu and Bhanu Chandar, a lot of people who are already in the course. And there are some people who have come new. For them, PIN number, they have not put it. Therefore, we will now let you know now how to put the PIN number. What is your PIN number? The PIN numbers already allotted to you, to the people who have come new. They have been put in the group. So you can refer to that and use that rename option to put their PIN number followed by your name. Like you see others who have done it in the same way, you can also do it. Regarding some procedures, how we are going to conduct this class will be briefed by our Venkat Narayan Garu. He is your directing staff. He will keep giving you the direction as one point contact.
SPOC. We call him, say, directing staff or DS. So let us request the DS, directing staff, Sri Venkat Narayan Garu, which is written now as Sanatana Dharma. His name is Sri Vidya Venkat Narayan Garu. And you guys, all of you know him because he has been conducting your class. But for those people who have not met him, and another who will be helping him is Vasundhara ji. She has been conducting your classes also in the absence of Venkat Narayan Garu. So you can also get in touch with her for any issues. And we'll have one more person, Pantula Ravindra Garu. Today I think he has not come, but he will be also assisting you. And my name is, of course, some people may not know. My name is Lieutenant Colonel Akella Amarendra Babu. I am the course administrative director, and course academic director is your Guruji now. He is Dr. CSR Prabhu Garu. And this course is being conducted by Veda Samuskriti Samiti, the president of which is the founder and president is Dr. Sri Akella Hemakantar Prabhakar Rao Garu, and he is the patron of this course also. Formally, we are not keeping any inaugural function for this particular module, since it is a continuation of the first CCSD Telugu course. But there will be a valedictory function on 2nd of August, where you can meet him also, A.H.P. Rao Garu. And also we have Vishalakshi Garu. She taught us Sanatana Dharma Shvara Samaskarams. Somebody wanted to say anything? Just wait and let me finish. We will give you an opportunity to speak also. In fact, we want to get introduced to you. We will close this by 8 o'clock. Okay. Only 1 hour session. Now let us request Venkat Narayan Garu to give you some guidelines. ధన్యవాదాలు బాబు గారు. ఇందాకటి కంటే ఇప్పుడు కొందరు జాయిన్ అయ్యారు కాబట్టి మళ్ళీ అందరికీ ఇంకోసారి స్వాగతం చెప్తున్నాము ఈ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్కి. ఫస్ట్ నేను మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చెప్పేది ఏంటంటే, మన చెప్పే గురువు గారు వచ్చేంత లోపలే మనం క్లాసుకు వస్తే వారికి గౌరవం ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది. అందువల్ల సాధ్యంత వరకు అందరూ కూడా హలో, కొంచెం ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఆమె ఆడిబుల్ ప్లీజ్? ఎస్ కొంచెం ఇంటర్నెట్ ఇష్యూ వచ్చింది. సో అందువల్ల మన గురువు గారు వచ్చేంత లోపలే ప్లీజ్ అందరూ క్లాస్కి రండి. అది చాలా డిసిప్లిన్ అది. సో వారు వచ్చిన తర్వాత మనం రావడం అనేది అంత మంచిది కాదు. అఫ్ కోర్స్ రాలేకపోతే ఇట్స్ ఓకే, బట్ ప్లీజ్ డూ కమ్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు యోగా నేర్పించే ఆయన ప్రభు గారు, ఆయనే ఒక యోగి. ఆయన అసలు ఒక గని లాంటి ఆయన. నాకు ఎంత జ్ఞానం అంటే వేద వాంగ్మయం అంతా వచ్చు ఆయనకి, యోగా అంతా వచ్చు, యోగాలో ప్రాక్టికల్స్ చెప్తారు. అసలు ఆయనే ఒక పెద్ద శాస్త్రంగా అనుకోవచ్చు, అట్లా ఉంటారు ఆయన. సో అటువంటి వాళ్ళు మనం
తర్వాత రావడం అనేది మన అంత బాగుండదు. సో ఫస్ట్ అందరిని రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ప్లీజ్ డూ కమ్ బై 6:25. తర్వాత ప్రార్థన కూడా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మనం ఒక రోజు అసలు ఇన్ఫ్యాక్ట్ యోగాకు ముందుగానే మనం రోజు ప్రార్థన చేయాలి, అది కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉంది. సో అందువల్ల ప్రార్థన కూడా అందరం నేర్చుకోవాలి, నేర్చుకొని పాడాలి కూడా. అది సాధ్యం, ఛాన్స్ వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా పాడాలి. సో కొత్త వాళ్ళకు మెయిన్గా ఛాన్స్ తీసుకోండి, మేము అది పంపిస్తాం, అది ప్రార్థన అవి. సో ఇది ఫస్ట్ ఇష్యూ నేను చెప్పదలుచుకుంది. తర్వాత పిన్ నెంబర్ బాబు గారు అందరికీ పంపించుంటారు. ఈ క్లాస్ అయిన లోపలే బహుశా ఎవరైనా రాని వాళ్ళు ఉంటే కొంచెం చెప్పండి. అందరూ ఒక లాస్ట్లో ఒక 2-3 తప్పించి ఒక 4-5 పీపుల్. సో ఈ క్లాస్ లాస్ట్లో మీకు ఛాన్స్ ఇచ్చినప్పుడు చెప్పండి పిన్ నెంబర్ వచ్చిందా లేదా అనే విషయము, లేకపోతే అది చూద్దాము, అడ్రస్ చేద్దాము. అట్లాగే ఈ పిన్ నెంబర్ ఇప్పుడే ట్రై చేయండి కొట్టడానికి. ఇప్పుడు పార్టిసిపెంట్స్ అని ఉంది కదా, అక్కడికి వెళ్ళి ఇప్పుడు మీ కింద మొబైల్లో కింద వస్తుంది కదా పార్టిసిపెంట్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది, అక్కడ నొక్కి మీ పేరు చూసుకోండి. స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తుంటే మీ పేరు వస్తుంది. ఇప్పుడు ఎంఎస్ ప్రసాద్ గారు అనుకోండి, ఆయన పేరు కనిపిస్తుంది ఆ పార్టిసిపెంట్స్లో. 30 మంది పార్టిసిపెంట్లో ఆయన పేరు చివరిలో ఉంది. ఆ పార్టిసిపెంట్స్ దగ్గర వచ్చిన తర్వాత దాన్ని నొక్కి రీనేమ్ అని కొట్టాలి. రీనేమ్ కొట్టినప్పుడు ఫస్ట్ ఈ నెంబర్ వేసి ఒక స్పేస్ ఇచ్చిన తర్వాత అఫ్కోర్స్ మీ పేరు. సో మీరు జాయిన్ అయ్యేటప్పుడే, లాగిన్ అయ్యేటప్పుడే మీరు యూ కెన్ డూ దట్. వాళ్ళు వీలు కాకపోతే మీరు ఇట్లా వచ్చిన తర్వాత యూ కెన్ యాడ్ దట్ నెంబర్, రాదర్ ప్రిఫిక్స్ ది నెంబర్. మీ పేరుకు ముందు విత్ ఏ స్పేస్ ఇస్తే కరెక్ట్గా ఉంటుంది. సో ఈ ఒక 1 2 3 4 5 6 పీపుల్ ఉన్నారు. వాళ్ళకు ఫస్ట్ ఇష్యూ వచ్చిందా చూసుకోండి, ఆ పిన్ నెంబరు బాబు గారి దగ్గర నుంచి. వస్తే ట్రై చేసేయండి ఇప్పుడే, మీకు ఏదైనా తెలియకపోతే చెప్తారు. ఓకే, అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. తర్వాత డ్రెస్ అది కూడా చెప్పారు ఇప్పుడు బాబు గారు, అది కూడా చూసుకోండి. తర్వాత అందరు కూడా కొంత యోగా ఏదో ఒక ప్రాక్టీస్ మనం చేసే ఉంటాం. ఇప్పుడు ఎక్కడో రకరకాల ఫోరమ్స్లో మనం ఇప్పుడు నేర్పిస్తున్నారు. సో వాటికంటే మన ప్రభు గారు అసలు నేను చెప్పినట్టుగా ఆయన చాలా ప్యూర్, చాలా కొత్త. అంటే మిగతా వాళ్ళు కొంచెం కమర్షియల్గా చెప్పలేకపోతే గివన్ టైంలో, కానీ ఈయన అన్నిట్లో రీసెర్చ్ చేసి చాలా చాలా కొత్త కొత్త విషయాలు బహుశా నేర్పిస్తారు మీకని నా అభిప్రాయం. సో అందువల్ల ఫస్ట్ వినండి బాగా క్లాస్లో, మధ్యలో డిస్టర్బ్ చేయకుండా శ్రద్ధగా వినండి, చూడండి. ఆయన ప్రతి చేసి చూపిస్తారు కూడా, ప్రాక్టికల్స్ కూడా ఉంటాయి. సో చూసి ఇప్పుడు ఇది కొంచెం మార్పులు ఏమైనా ఉన్నా కూడా ఇదే ఫాలో అవ్వండి. ఈ కోర్సులో ఫాలో అవుతూ మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే తప్పకుండా అడగండి. చివరిలో ఛాన్స్ ఇస్తారు. ప్రతిరోజు కూడా క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్కి ఫోరం ఉంటుంది. దాంట్లో మీ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా అడగండి, తప్పకుండా నేర్చుకోండి. చాలా మంచి అవకాశము. యోగాని గొప్పగా నేను చెప్పగలను, ఎందుకంటే మీరందరూ జాయిన్ అయ్యారంటేనే ఆ శ్రద్ధ ఉంది కాబట్టి జాయిన్ అయ్యారు, సంతోషము. సో బాగా ఈ ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బాగా వినియోగించుకోండి. మీరు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, మీకు ఏదైనా హెల్ప్ కావాలంటే మమ్మల్ని అడగండి, తప్పకుండా చేస్తాము. నా నెంబర్ అది దీంట్లోనే ఉంటుంది, అది కూడా యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. ఓకే వసంతరాజు, ఇంకేమైనా చెప్తారా? వచ్చిందండి కోర్సు రేపటి నుంచి అండి, ఎల్లుండి అండి కోర్సు? రేపే మండే 21st. ఎల్లుండి అంటే ఓకే ఓకే ఓకే. ఇక్కడ ప్రకారం ఇది ఎల్లుండి నుంచి మనకి, మన ఇండియా ప్రకారం 21st ఎల్లుండి. తర్వాత ఇంకో చిన్న పర్సనల్ డౌట్, ఆ ఎగ్జామ్ రాయలేదు, మొన్న మిస్ అయ్యాను, అది మళ్ళీ నోటిఫికేషన్. డౌట్స్ ఎవరికైనా ఉంటే మన క్లాసు నిబంధనల ప్రకారం డౌట్స్ ఎవరికి ఉన్నా కానీ ఫస్ట్ హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు ఓవర్లాప్ అవ్వకుండా, మన సమాధానాలు క్వశ్చన్స్ కి ఓవర్లాప్ అవ్వకుండా మనం ప్రయత్నిద్దాము. ఇప్పుడు వెంకటనారాయణ గారు మనకి క్లాసుకు సంబంధించిన అన్ని రకాల విధి విధానాలన్నీ కూడా మనకి చెప్పారు. ఇప్పుడు డౌట్స్ ఎవరు రైజ్ చేస్తున్నారు, హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఎగ్జామ్ గురించి ఎవరు అడుగుతున్నారు? మీరు వీడియో ఆన్ చేసుకుని మీరు మీ క్వశ్చన్ రైజ్ చేయండి. వీడియో ఆన్ చేయాలా, ఆపాలా? చెయ్యండి, చేస్తే తెలుస్తుంది ఎవరు అడుగుతున్నారు అన్నది, ఎందుకంటే మీ హ్యాండ్ రైజ్ చేయలేదు. ఓకే, అయితే నేను ఆన్ చేశాను. అయితే మొన్న థియరిటికల్ ఎగ్జామ్ మిస్ అయ్యాను, దానికి సంబంధించిన అది రాయకుండా మరి ఇందులో అటెండ్ అవ్వచ్చా? అది అటెండ్ అవ్వండి, ఇది ఎందుకంటే కోర్సులో భాగమే కాబట్టి. మన లెవెల్ 1 కోర్సు తెలుగు దాంట్లో ఇది భాగమే.
మీకు ఎగ్జామ్ ఒక్కొక్కరికి ఒక రోజు మనకు ఉండదు కాబట్టి ఎవరైతే మిస్ అయ్యారో చాలా మంది వేరియస్ రీజన్స్ వర్క్ టైమింగ్స్ బట్టి కానీ దేని వల్లైనా మిస్ అయ్యారు. ఒక 5-6 ఉన్నారు అలాగా. వీళ్ళందరికీ కూడా మళ్ళీ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అదే గ్రూప్ లో మీకు వస్తుంది, ఎప్పుడు కండక్ట్ చేస్తారు ఏంటి అని. ఆ లోపు నీ ట్రైనింగ్ కూడా అయిపోయింది అనుకోండి, సర్టిఫికేట్ ఆటోమేటిక్ గా మీకు బాబు గారు ఇస్తారు. దాని గురించి వరీ అవ్వక్కర్లేదు. అది మీరు ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండండి. ఎప్పుడైతే మీకు నోటిఫికేషన్ ఇస్తారో 1 వీక్ 10 days ముందే పెడతారు. అది అందరికీ కన్వీనియంట్ టైంలో ఇస్తారు. అది ఇంకెవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా అండి? నమస్తే ఓకే. అండి వసుంధర గారు. వసుంధర గారు కొత్తగా నమస్తే అండి. హ్యాండ్ రైస్ చేస్తారా? కొత్తగా ఎంతమంది వచ్చారు? ఎట్లా హ్యాండ్ రైస్ చేయగలరా? తెలుసు కదా. అండ్ రైస్ లీవ్స్ ఒక చెయ్యి ఉంటుంది కదా, రియాక్షన్స్ లో ఆ రియాక్షన్ చోట హ్యాండ్ ఇలా చేసే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. అంటే తెలుసుకోవడానికి ఎంతమంది కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు. అంటే ఓరియంటేషన్ మెయిన్ గా వాళ్ళ కోసమే. రియాక్షన్స్ అని ఉంటుంది కింద, రియాక్షన్స్ అది నొక్కితే కొన్ని ఎమోజీస్ వస్తాయి. ఆ ఎమోజీస్లో హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. రైజ్ హ్యాండ్ అని ఉంటుంది. నేను చూడండి, నేను ఇప్పుడు రైజ్ చేశాను హ్యాండ్, అట్లాగనమాట. ఓకే, వసుంధర గారు చూడండి. ఎవరు? నమస్తే అండి, నేను సత్యవతిని. 1642 నా నంబరు. చెప్పండి. మీది అదే నెంబర్ ఉంటుంది, కొత్త నెంబర్ ఉండదు కదా. అలా కాదు నా డౌట్. నేను పడుకొని చేసే ఎక్సర్సైజ్ ఏం చేయలేను, ఆసనాలు ఏం వేయలేను. కాకపోతే మిగిలిన దానికి కూడా మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ వినండి. ఏ ఎక్సర్సైజెస్ బాడీ అంటే కొంతమంది ఆపరేటెడ్, ఎందుకంటే గ్రూప్ లో మనకి అన్ని కేటగిరీస్ ఉన్నారు కాబట్టి వయస్సులో మనకి ఇంచుమించు 30 years 25 years నుంచో 60-70 వరకు ఉన్నారు కాబట్టి ఎటువంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నా ఫస్ట్ గురువు గారి దగ్గర నుంచి క్లారిఫికేషన్ తీసుకోండి. ఏ ఎక్సర్సైజెస్ మీరు చేయగలుగుతారు, ఏవి చెయ్యాలి అన్నది ఆ క్లారిఫికేషన్ మీరు గురువు గారి దగ్గర నుంచి తీసుకున్న తర్వాత మీరు చెయ్యండి. కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ ఏం చెప్తారంటే గురువు గారు మనకి చైర్ మీద కూర్చుని కూడా చెయ్యొచ్చు అని చెప్తారు. ఏవైతే అలాగ మనకి పర్మిషన్ ఉందో అవి చేయగలిగితే బెటర్. అంతేగాని అందరూ కంపల్సరీగా చెయ్యాలి అన్నారు కదా అని 1-2 కేసెస్ లో హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏవైనా ఉన్నప్పుడు మాత్రం డోంట్ స్ట్రెయిన్ యువర్ సెల్ఫ్. అది ఆ క్లారిఫికేషన్ మీకు సెషన్ అంతా అయిన తర్వాత డౌట్ సెషన్ ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుడు మీరు రైజ్ చేయొచ్చు. అలాగే డైట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అవన్నీ కూడా మీకు గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తారు. క్లాస్ కు ముందు ఏమి తీసుకుని రావచ్చు అన్నది కూడా దాని గురించి కూడా చెప్తారు. క్లోత్స్ గురించి ఏవి వేర్ చేయాలి అన్నది ఆల్రెడీ బాబు గారు చెప్పారు, వెంకటనారాయణ గారు కూడా చెప్పారు. ఏమైనా ఉంటే మీకు అలాంటి డౌట్స్ మీరు వెంకటనారాయణ గారు పెట్టచ్చు, బాబు గారికి పెట్టచ్చు. లేదు క్లాస్ లో మీ డౌట్స్ గురువు గారి దగ్గర మీరు క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ అండి. ఒక గోల్డెన్ రూల్ ఏంటంటే యోగాలోనే ఏది ఓవర్డు చేయొద్దు. వాళ్ళు మన దేహం ఏది పర్మిట్ చేస్తే అంతే చేయమని చెప్తారు. అదే గోల్డెన్ రూల్. ఫస్ట్ వన్ స్థిర సుఖం ఆసనం, అంతే. ఎక్కడ కంఫర్టబుల్ గా ఉంటామో ఆసనాలు అక్కడి నుంచి మనం ప్రారంభించుకుంటాం కాబట్టి కన్వీనియంట్ ఇదిలోనే చెయ్యాలి. ఓకేనండి, ఎందుకంటే నాకు 76 years, నేను చైర్ యోగానే చేస్తాను, కూర్చునే చేస్తూ ఉంటాను. నాకు వేరే చోట జాయిన్ కొన్ని నుంచుని చేసే ఎక్సర్సైజులు కూడా చెప్తారు కాబట్టి ఏది మన బాడీ పర్మిట్ అవుతుందో, మన ఏజ్ కి మనకి ఉన్న హెల్త్ ఇష్యూస్ కి ఏది పర్మిట్ అవుతుందో అవి కూడా
చాలా క్లియర్ గా చెప్తారు గురువు గారు, ప్రభు గారు. అందుకని చెప్పి మీరు వరి అవ్వక్కర్లేదు. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. కృష్ణ నమస్కారం బాబు గారు. దుర్వాసుల గారు. మేడం నేను అడుగుతున్నానండి. చెప్పండి. నమస్తే అండి. 2 క్వశ్చన్స్ అండి. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు 10 క్లాసెస్ మనకి గురుగారే తీసుకుంటారండి. ఇప్పుడు 5+5 10 క్లాసెస్ ఉన్నాయి కదా, 2 వీక్స్. ప్రభు గారే తీసుకుంటారా? డాక్టర్ ప్రభు గారేనా? అంతే ఉండొచ్చు, ఆయనే ఉంటారు. ఓకే అండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 ఏంటంటే స్టడీ మెటీరియల్ ఫర్ స్టేజ్ 2 కూడా మాకు ఏమైనా షేర్ చేయగలరా? చేసి ఏంటంటే కొంచెం దాని మీద కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటాం మేము కూడా చదవడం అనేది. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒకటిసారి చదివినంతట్లో వచ్చేటట్టుగా ఇవి ఇంకా అనిపించట్లేదు. ఇప్పుడు స్టడీ మెటీరియల్ 1 కూడా ఇంకొక 5-6 సార్లు చదవాల్సిన బాధ్యత ఉంది మాకు. అట్లాగే స్టడీ మెటీరియల్ 2 కూడా తీసుకుని కంటిన్యూటీ ఏమైనా చేయడానికి వీలవుతుందా? మీరు ఆలోచన చేసి మాకు మంచిది అనుకుంటేనే మీరు షేర్ చేయండి. మాకు సస్పెన్స్ ఉండదు కదండి దానివల్ల. సస్పెన్స్ అంతా పోతుంది కదా. నేను పర్మిషన్ తీసుకుని అడుగుతాంలేండి, అలాగే ట్రై చేద్దాం. ఫస్ట్ లెవెల్ మనం తరోగా ఉన్నాము అంటే, ఫౌండేషన్ అవునండి. బాగుంది అంటే మిగిలిన స్టెప్స్ ఎక్కడం అన్నది మనకి ఈజీ అయిపోతుంది. అందుకని తప్పకుండా ఉన్న మేడం. ఇప్పుడు టైంలో మళ్ళీ నెక్స్ట్ మనకి కోర్స్ క్లాస్ మొదలు పెట్టే లోపున ఈ పార్ట్ ని మళ్ళీ చదువుకున్నాం అనుకోండి, సెకండ్ లెవెల్ లో మీకు ఏంటంటే బేసిక్ తెలిస్తే వాట్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఈజ్ అనదర్ 5 to 6 రీడింగ్స్ ఇస్తేనే కానీ అవన్నీ బుర్రలోకి వెళ్ళి కొంచెం కూర్చునే అవకాశం తక్కువ. ఎందుకంటే రికలెక్షన్ పవర్ కూడా మనకి కూడా తగ్గుతుంది కదా, బికాస్ ఆఫ్ ఏజ్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అండ్ అంటే మెటీరియల్ 2 ఇవ్వగలిగినట్టయితే, అంటే దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ డెసిషన్ మేకింగ్. నేను దట్ ఐఎమ్ నాట్ ఇంటర్వెనింగ్ ఆన్ దట్. ఓన్లీ థింగ్ ఏంటి, అది కానీ కంఫర్టబుల్ ఓకే ఇవ్వచ్చు అనుకుంటే అది కూడా కొంచెం కంటిన్యూషన్ గా చదువుతాము అని నా భావన. అలాగే అడుగుదాం. కోర్స్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ చేస్తారా? వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు అడిగి చెప్తాం. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. రైట్. ఇంకా సీతారాం లక్ష్మి గారు నెక్స్ట్. సీతారాం లక్ష్మి గారు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, మీ క్వశ్చన్ కోసం. సీతారామ లక్ష్మి అన్మ్యూట్ చేసుకుని మీ ప్రశ్న అడగండి. హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు కదా. నమస్తే మహోదయ. నమస్తే మహోదయే. నమస్తే. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, స్టేజ్ 1 ఎగ్జామ్ ఉందన్నారు కదా, దానికి నేను ఇదే ఫస్ట్ క్లాస్. యోగా అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్. ఏంటి చదవాలి? మెటీరియల్ మీరు పంపిస్తారా? మాకు ఎట్లాగా కొనుక్కోవాలా ఏంటో కొంచెం దాని గురించి చెప్పరా? నేను ప్రభు గారిది ఎవ్రీ ఫ్రైడే స్వరభారతిలో ఆధ్యాత్మిక విషయాల గురించి ఎవ్రీ ఫ్రైడే చెప్తూ ఉంటారు, పెడుతూ ఉంటాను. కానీ ఇది ప్రభు గారిది అనేది నాకు తెలియదు. నేను ఊరికే అప్లై చేశాను. ఇప్పుడు చూస్తే చాలా సంతోషంగా ఉంది. అది మెటీరియల్ గురించి నాకు ఎగ్జామ్ గురించి చెప్తారా అని. అది సనాతన ధర్మం కోర్స్ చేయలేదు కదా మీరైతే? లేదండి, చెయ్యలేదు. పరీక్ష ఏం లేదు, ఇది స్ట్రైట్. ఇది మీరు ఇక రేపటి నుంచి అటెండ్ అయిపోవచ్చు. ఏ టైమింగ్ అండి? ఇదే 6:30 to 8 అంతే, 6:38 మండే. పొద్దున్నండి, పొద్దున్న ఉంటుంది. పొద్దున్న ఓకే, 6:30 నుంచి ఒక 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాలు ముందు జాయిన్ అవ్వాలి. మీరు ఈ గ్రూప్ లో ఉన్నారు కాబట్టి మీకు ఇందులోనే వస్తుంది. మహోదయ, రెగ్యులర్ గా మండే రెగ్యులర్ ఉంటుందా? ఆల్టర్నేటివ్ డేసా? సంబడి ఈస్ టాకింగ్. లాస్ట్ టాకింగ్ ఉందమ్మా, ప్లీజ్. వచ్చేస్తాను మళ్ళీ బ్యాక్ టు 16 సార్. మళ్ళీ అవునా? సరే అయితే వస్తాం. నేను మేడం కూడా మళ్ళీ రావాలి కదా. అదే లేకపోతే కష్టం అవుతుంది. లేకపోతే మీరు తక్కువ అయిపోతుంది, కష్టం. మీరే మ్యూట్ చేశాను మహోదయ. చూస్తున్నాయో చేసేసాను. సార్, చెప్పండి, రెగ్యులర్ గా క్లాస్ ఎలా ఉంటుంది? రేపు మండే ఉందన్నారు, మళ్ళీ ఎప్పుడు ఆల్టర్నేటివ్ డేసా రెగ్యులరా ఎట్లా కొంచెం చెప్పరా? డైలీ అండి, డైలీ మీకు ప్రతిరోజు లింక్ కూడా వస్తుంది, డైలీ ఉంటుంది. ఓన్లీ 1 ఆగస్ట్ వరకే కదా, ఎక్కువ రోజు లేదు. అచ్చా, ఇప్పుడు సనాతన ధర్మం మీద ఎగ్జామ్ అన్నారు, అది ఎప్పుడు పెడతారు? అది లేదు కదండి, మీకు లేదు కదా, అది వదిలేసేయండి దాన్ని. మళ్ళీ నెక్స్ట్ దాంట్లో జాయిన్ అయితే గనక కోర్స్ ఉంటుంది. అది ఒక 3 నెలల కోర్స్ ఉంటుంది. అది అయిన తర్వాత, అటెండ్ అయిన తర్వాత దానికి టెస్ట్ ఉంటుంది.
అచ్చా అచ్చా ఇప్పుడు ఓకే యోగా ఈ మాధవి 15 రోజులు అయిన తర్వాత ఒక చిన్న టెస్ట్ ఉంటుంది. అలాగే అదంతా అయిన తర్వాత మీకు టెస్ట్ ఉంటుంది. మీరు అటెండ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఆ క్లాస్ లో అయితే మీరు అటెండ్ అవ్వలేదు కదా, అందులో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోలేదు కాబట్టి నెక్స్ట్ మీకు రిజిస్ట్రేషన్ ప్రొసీజర్ ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఈ గ్రూప్ లో కూడా పెడతారు. పెట్టినప్పుడు అచ్చా మీరు అచ్చా అది జాయిన్ అయితే నెక్స్ట్ గ్రూప్ లో మీరు యాడ్ అవ్వచ్చు. అప్పుడు ఓకే మాధవి అంటే మోస్ట్లీ జస్ట్ సెప్టెంబర్ సెప్టెంబర్ లో జస్ట్ ఉండొచ్చు అది. మళ్ళీ చెప్తున్నాను వసంత గారు, క్లారిటీ కోసం ఏంటంటే ఈ గ్రూప్ లో కొందరు ఆల్రెడీ ఒక 3-4 నెలల కోర్స్ చేసి పరీక్ష రాసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇప్పుడు కొందరు కొత్తగా జాయిన్ అయ్యారు. ఇప్పుడు సో కొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి యోగా క్లాసెస్ మాత్రమే, ఇప్పుడు ఏం లేదు. ఓకే చూద్దాము. ఓకే. ఓకే ఓకే అస్తు పాత మహోదయ ధన్యవాదములు. చదివిన వాళ్ళు మాత్రం వాళ్ళు పరీక్ష రాశారు. రాయని వాళ్ళు ఎవరో ఒకరిద్దరికి మళ్ళీ పెడతారు, అది చూద్దాం అంతే. సో జస్ట్ ఓకే కొత్తగా మహోదయ చేరిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళే మెయిన్గా అడగండి, ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే వాళ్ళకే రావాలి. మిగతా వాళ్ళు ఆల్రెడీ అలవాటు పడిపోయారు కదా ఈ లాస్ట్ 3-4 మంత్స్లో. కొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోండి పోనీ తొందరగా ఒక్కొక్కళ్ళు. కొత్తగా జాయిన్ వాళ్ళు ఒకసారి వీడియో ఆన్ చేయండి, ఒకసారి జస్ట్ 1 మినిట్ చూద్దాం. నమస్కారం, నా పేరు శివాజీ అండి. అది వీడియో ఎందుకు రావట్లేదు నాది, అంటే నాకు కనిపించలేదు నా వీడియో. మరి మీకు అందరికి కనిపిస్తున్నదేమో నాకు తెలీదు. శివాజీనా? శివాజీ అండి, అవునండి. వీడియో 1699 ఆన్లో 1699. ఉందండి. అవును, 1690 వీడియో ఆన్ లోనే ఉంది కానీ కానీ నాకెందుకో నా పిక్చర్ నాకు కనబడడం లేదు అందులోని. ఈ నా దానిలో అది మీరు ప్రాబ్లమ్ మరి ఎట్లా తెలియడం లేదు. ఒక్కసారి ఆప్షన్స్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి మీరు ఇది అదే చేసుకుంటే రీడూ ట్రై చేసుకుంటే చేశాను కానీ రాలేదు. సరేనండి. అదే ఇంకొకటి సందేహం ఏంటంటే, మనం పరగడుపున అంటే ఖాళీ కడుపుతో ఉండాలంటే నీళ్లు కూడా తాగొచ్చా తాగకూడదా? మామూలుగా నాకు లేవగానే ఒక 1/2 లీటర్ నీళ్ళు తాగడం అలవాటు. 1/2 లీటర్ కంటే ఎక్కువ తాగుతాం కానీ తక్కువ లేదు. పోద్ది కానీ కొంచెం తాగండి, పర్లేదు. నాకు తెలిసి రోజు అడుగుదాం గురువు గారిని. సరే, కొంచెం గ్యాప్ ఉంచుకోండి. తాగే టైంకి ఎక్సర్సైజ్ కి గ్యాప్ పెట్టుకోండి. అది ఉంటుంది ఎలాగో. అందరూ ఈ వాటర్ థెరపీని మరీ 3 బాటిల్స్ 4 బాటిల్స్ తాగుతుంటారు, అది వద్దు. మామూలుగా తాగండి. అది తర్వాత మిగతా రేపు గురుగారు ఎల్లుండి చెప్తారు. చెప్తారు. సరే, కొంచెం రేపు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాను, మండే చెప్తారు. రేపటికి రేపు. నేను US లో ఉన్నా, అందువల్ల కొంచెం తడబడుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ అండి. నెక్స్ట్ కొత్తగా జాయిన్ క్విక్గా జస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోండి ఊరికి ఒకసారి చూద్దాం. నా పేరు సతీష్ శ్రీనివాస్ అండి. 1686 నా నెంబర్ ఇచ్చారు. 16 తిరుపతి నుంచి 1686 86 1686. అవునా? తిరుపతి నుంచి జాయిన్ అవుతున్నాను. ఓకే, గుడ్ అండి. ఇంతకు ముందు ఏమైనా ప్రాక్టీస్ చేస్తారా యోగా? ఇదే ఫస్ట్ టైమా మీకు? ఇంతకు ముందు చేసేవాడిని, మధ్యలో మానేశానండి. ఓకే, నమస్తే అండి. నెక్స్ట్ అండి. ప్రమోదిని గారు, జి పద్మావతి గారు, ఉషారాణి, శ్రీధర్, ప్రమోదిని గారు, వీళ్ళందరూ మన రెగ్యులర్ క్లాసులు. వర్మ గారు 1677 సార్ అన్మ్యూట్ చేసుకుని మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోండి సార్. అన్మ్యూట్ చేసుకున్నారా? అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సార్, మీరు వాయిస్ వినిపించడం. వాయిస్ రావట్లేదండి. మీరు వాయిస్ రావట్లేదు. ఆయన వాయిస్ ఏమో రావటం లేదు. ఓకే, కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. అన్మ్యూట్ చేసుకోలేదండి. చేసుకున్నట్లేదు. మ్యూట్ బటన్ దగ్గర, రెడ్ బటన్ దగ్గర ఒకసారి మీరు టచ్ చేస్తే అది అన్మ్యూట్ అయిపోతుంది. శంకరయ్య చెరుకూరు. మైక్రోఫోన్ కరెక్ట్గా లేదు అయింది. ఓకే, నెక్స్ట్. శంకరయ్య గారు, మీ ఇంట్రడక్షన్. చెరుకూరు శంకరయ్య గారు.
ఆయన నంబర్ వేయలేదు. సవిత్రు కుమార్, మీరు కూడా మీ పిన్ నంబర్ వేయలేదు. 1694 మీ పిన్ నంబర్. సవిత్రు కుమార్ ఉన్నారా అండి? ఒక్కసారి అన్మ్యూట్ చేసుకుని వేయడం తెలుస్తుందా అండి మీకు? పిన్ నెంబర్ వేయడం తెలుస్తుందా? ఓకే ఓకే, మీ నంబర్ వేసాను. 1699 అది ఆల్రెడీ నా గురువుగారు పెట్టారు. అందులోను కల్నల్ బాబు గారు ఒక లిస్ట్ PDF ఒకటి పెట్టారు. అందులోంచి మీ నంబర్ చూసుకుని అక్కడ ఫస్ట్ నెంబర్ వేసుకోండి. పార్టిసిపెంట్స్ దగ్గర కనుక మీరు ప్రెస్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. సరే సరే. సామ్సంగ్ SM-M526B ఎవరో కొత్త వాళ్ళు జాయిన్ అయ్యారు. అన్మ్యూట్ చేసుకుని మీ పేరు చెప్తారండి. నమస్తే అండి. మీరు పేరు మార్చండి, మీ యాక్చువల్ పేరు పెట్టండి, తర్వాత అప్పుడు మాట్లాడండి. మీ పేరేంటండి? నా పేరు వర్మ అండి. వర్మ గారు ఇప్పుడు అదే అన్మ్యూట్ చేసుకున్నారు. ఓకే అది సరిగ్గా లేదండి డివైస్, వేరే డివైస్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే, రైట్ సార్, గుడ్. ఏ ఊర్లో ఉన్నారండి మీరు? సోమవారం 6:20కి జాయిన్ అవుతామండి. వెరీ గుడ్. మీరు ఏ ఊర్లో ఉన్నారండి? హైదరాబాదేనా? మేము హైదరాబాద్ అండి. ఓకే 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 సార్, థ్యాంక్స్. రైట్. థ్యాంక్స్. మంచిది. ఇంకా సీతారామలక్ష్మి గారి నంబర్ మీకు తెలుసా అండి? సీతారామలక్ష్మి గారు 1674 మీ నంబర్ 1674. మీరు క్లాస్ స్టార్ట్ అయ్యే లోపు జాయిన్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ మీరు అది వేసేస్తూ ఉండి పిన్ నెంబర్ వేస్తే మీకు అటెండెన్స్ వస్తుంది. సో దానికోసం ఫస్ట్ లాగిన్ అవుతూనే మీరు మీ నంబర్ వేసేసేయండి. ఓకే మేడం. నా పేరు సీతారామలక్ష్మి. నేను సికింద్రాబాద్ లో ఉంటామండి. నేను ప్రైవేట్ కాలేజీలో సంస్కృతం లెక్చరర్ గా ప్రైవేట్ కాలేజీలో పనిచేస్తున్నానమ్మా. సంతోషం అండి. సంస్కృతాన్ని ఇప్పుడు మీ ద్వారా ఇంకా పిల్లల్ని బాగా ట్రైన్ చేసి వాళ్ళ ద్వారా ఇంకొంతమందిని సంస్కృతం. ప్రభు గారి ఫ్రైడే క్లాసులకి పెడుతూ ఉంటానమ్మా. నేను సురభారతిలో ఆయన క్లాసులు ఇస్తూ ఉంటారు. నేను రెగ్యులర్ గా పెడుతూ ఉంటాను. 5 o'clock 5 to 7 అక్కడ సురభారతిలో మా ఉంటా. నమస్తే అమ్మా. నమస్తే. ఇంకెవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా అండి? వర్మ గారు, మురళీకృష్ణ గారు, ప్రమోద్ వీళ్ళందరూ పాత వాళ్ళేనండి. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. నాకు అపర్ణ అండి. నేను సో నాకు ఆఫీస్ ఉంటుంది. మార్నింగ్ నేను 8:15 అంతా వెళ్ళిపోవాలి. సో కొంచెం ఒక 10 నిమిషాల ముందు ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చా అండి యోగా క్లాసెస్ లో? నో ఇష్యూ అండి, నో ఇష్యూ, ప్లీజ్ అటెండ్. ఓకే సార్. మాక్సిమం మీకు 7:30, 7:45 వరకు ఉంటాయి కాబట్టి మిగిలినవన్నీ డౌట్ సెషన్ ఉంటుంది కాబట్టి అది అటెండ్ అయిన తర్వాత యూ క్యాన్ లీవ్. థ్యాంక్ యూ మేడం. క్లాస్ జరుగుతున్నప్పుడు గురుగారు మనకి విధానాలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు మధ్యలో మాత్రం మనం మన డౌట్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయకుండా ఉంటేనే మంచిది. ఎందుకంటే అది ఒక పద్ధతి ప్రకారం వెళ్తుంది కాబట్టి. ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఏదర్ చాట్ బాక్స్ లో కానీ మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేసి కానీ మీ ప్రశ్నలు గనక మీరు వేస్తే సమాధానాలు ఇమీడియట్ గా మన గురువు గారు చేస్తారు. మధ్యలో గనక చేస్తే క్లాసు టెంపో పోతుంది. దానికోసం అని చెప్పి అందరినీ ఈ రూల్ మనం అందరం ఫాలో అవుతాము అని చెప్పి ఆశిస్తున్నాను. అపర్ణ ఐఫోన్ అని వచ్చింది, మీది నంబర్ వేశారు కానీ 1525. నేను పాత క్యాండిడేట్ మేడం. అదే అపర్ణ రెడ్డి గారు కదా మీరు? ఓకే. ఎంతమంది కొత్తగా వచ్చారండి ఇప్పుడు ఈ గ్రూప్ లో?
ఇందాక హ్యాండ్ రైస్ చూస్తే 3-4 వచ్చారు. లిస్ట్ ప్రకారం 30 మంది ఉన్నారు. లేటెస్ట్ చూడాలి మళ్ళీ ఇంకోసారి ఏమైనా ఉన్నారేమో. శివాజీ గారు కొత్త వాళ్ళే, నాగేష్ జయంతి పాత వాళ్ళేనండి, భాస్కర్ రామశేఖర్ గారు మాక్సిమం ఒక 6 ఉన్నారండి కొత్త వాళ్ళు. మిగిలిన వాళ్ళందరూ మన తెలుగు బ్యాచ్ వాళ్ళు. ఈ లిస్ట్ ప్రకారం 30 ఉన్నారు, కానీ ఈ 30 మందిలో ఒక 10 మంది వేరే కోర్సుకు చేసి ఉన్నారు సార్. బేసిక్ కోర్సు ముందు కానీ మనకు కానీ ఎప్పుడైనా అదే అడ్వాన్స్ కోర్సు ఏప్రిల్లో కానీ 3 ఏళ్లలో ఎప్పుడో కూడా ఒకప్పుడు చేసి ఉంటారు. అందుకని వాళ్ళకి నెంబర్ ఉంది, ఆ అది పిన్ నెంబర్ కుసుమ్ ఉంది. గారు వీళ్ళందరూ కూడా ముందు చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు. పిన్ నెంబర్ ఉంది, కానీ నేను వేరే పిన్ నెంబర్ ఇచ్చాను వాళ్ళకి. దట్ ఈస్ టు జస్ట్ డిస్టింగ్విష్ ద పీపుల్ ఫ్రమ్ మన సనాతన ధర్మ తెలుగు కోర్సులో వాళ్ళకి ఇవ్వలేదు, కానీ తత్మ వాళ్ళందరికీ ఇచ్చాను. కుమార్ గారు చెప్పండి, సావిత్రు కుమార్ గారు. సార్ నేను దీంట్లో కొత్తగా వచ్చాను సార్, నేను సనాతన ధర్మ దాంట్లో లేను. ఓకే, మీ వీడియో చూపించగలరా? ఓకే. ఓకే, వెరీ. సో నేను ఆర్కిటెక్ట్ని సార్, నేను హైదరాబాద్ లోనే ఉంటున్నాను. ఎక్కడ ఉంటారు హైదరాబాద్ లో? హైదరాబాద్ లో ఎస్ఆర్ నగర్ లో సార్. ఎస్ఆర్ నగర్, ఓకే. ఆర్కిటెక్ట్ అంటే సివిల్ కన్స్ట్రక్షన్ కదా? బిల్డింగ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఇంటీరియర్. చాలా బాగుంది, ఓకే, గుడ్. మీరు ఏమైనా సనాతన ధర్మ కోర్స్ చేశారా మా బిఎస్ఎస్ లో? లేదు సార్. ఓకే, మీ వైఫ్ చేశారా? లేదు సార్, ఎవరు లేరు సార్, మా ఇంట్లో ఎవరు చేయలేదు. ఓకే, వన్ లేడీ ఆస్క్డ్ మై హస్బెండ్ వాంట్స్ టు జాయిన్ అని. ఆయన వచ్చారా లేదా అని చూస్తున్నాను. నేనేనండి, మా వైపు అనుపమ 1550 అనుకుంటాను నెంబరు. తను నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఇక్కడ. ఓకే, మీరేనా? ఓకే, నా పేరు శివాజీ అండి, దుర్గావజులు శివాజీ, ఆవిడ దుర్గావజులు అనుపమ. ఆవిడకి ఎలా తెలిసింది? ఆవిడ ఉంది ఆల్రెడీ ఒక కోర్స్ చేసి ఎగ్జామ్ కూడా రాసింది. నేను అదే అడుగుతున్నాను. ఓకే, గుడ్. శిరీష గారు ఏంటండి? 1979. శిరీష గారు చెప్పండి. నమస్కారం అండి, నేను కూడా కొత్తగా జాయిన్ అయినా, అందుకే హ్యాండ్ రైజ్ చేశాను. వీడియో చూపించండి. ఓకే, వెరీ యంగ్ పర్సన్. ఎక్కడ ఉంటారేంటి? ప్రజెంట్ ఇంటి దగ్గర ఉంది, సిద్దిపేట. ఏ ఊరు? చేరియాలి, కొమ్రవెల్లి. ఏమండి? కొమ్రవెల్లి టెంపుల్ దగ్గర సార్. ఓకే, ఏ ఊర్లో ఉంటారు? హైదరాబాదా? చేరియాల్. అర్థం కాలేదు. అంటే సిద్దిపేటకి దగ్గర ఉంటుంది సార్. ఓకే, సిద్దిపేట దగ్గర, గుడ్ గుడ్. కొమరవల్లి టెంపుల్ దగ్గర అని అంటున్నారు కదా, సిద్దిపేట. అవును. ఓకే, పద్మావళి టెంపుల్, ఓకే, గుడ్. ఇంకా ఎవరు కొత్తగా చేరిన వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోండి. గురుగారు, మీరు రాకముందు నన్ను పరిచయం చేసుకున్నాను. నా పేరు శివాజీ, మేము హైదరాబాద్ నాగోల్ దగ్గర ఉంటున్నామండి. శివాజీ గారు, ఓకే ఓకే. వీడియో మీరు మాట్లాడేటప్పుడు రావట్లేదండి, ఇందాక అడిగాను. వీడియో దానిలో ప్రాబ్లమా, ఎక్కడ ప్రాబ్లమ్ తెలియడం లేదు. మీ యొక్క దాంట్లోనే వీడియో అదే రావట్లేదు. నేను ఇందాక నుంచి క్లిక్ చేస్తున్నా, అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం కానీ అవడం లేదు. అదే శివాజీ గారు వస్తుంది. అదే ఎక్కడ ఉంటారు శివాజీ గారు? నేను నాగోల్ దగ్గర అండి, నాగోల్ దగ్గర ఉంటారు. ఏం చేస్తూ ఉంటారు? నేను చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అండి, సిఏ. ఏంటన్నారు? సిఏ, చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అండి. ఓకే, సిఏ, ఓకే, గుడ్, బాగుంది. ఎనీథింగ్ ఎల్స్ నౌ యూ వాంట్ టు బ్రీఫ్ దెమ్ అబౌట్
procedure, how we start and how we end, so that they get prepared for this. Venkatarayan garu. అదేనండి, నేను చెప్పాను ప్రార్థన టైంకి ముందుగానే అందరూ వచ్చేయండి. గురువుగారు అన్ని బాగా వివరంగా చెప్తారు, శ్రద్ధగా వినండి. ఆయన టైం మధ్యలో ఇస్తే సరే, లేకపోతే చివరిలో ప్రశ్నలన్నీ అడగండి. బాగా తెలుసుకోండి. చక్కగా ఈ కార్యక్రమం అంటే ఎంతో శ్రమ చేసే చాలామంది దీనికి బిహైండ్ ఉన్నారు. అందరి శ్రమ వల్ల ఇలాంటి కార్యక్రమాలు వస్తాయి. కాబట్టి అందరూ సద్వినియోగం చేసుకోండి. తర్వాత ఫర్ అబండెంట్ క్లారిటీ చెప్తున్నాను, ఈ ఒక్క ప్రోగ్రామే ఈవినింగ్ జరిగింది. ఇంకా మిగతా అన్ని యోగా కార్యక్రమాలు ఉదయాన్నే జరుగుతాయి, మండే నుంచి. ఓకే, దట్స్ ఆల్ ఐ వాంట్. వెంకటనారాయణ గారు, ప్రార్థన కొత్త క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ప్రార్థన చేద్దాము అనుకున్న వాళ్ళు మనం రికార్డింగ్ గ్రూప్ లో పెడితే వాళ్ళని అలాగే. కూడా ప్రార్థన చేయడానికి ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు. ఎవరెవరైతే కొత్తగా జాయిన్ అయ్యారో ప్రార్థన స్క్రిప్ట్ మీకు రికార్డింగ్ గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేస్తారు. దాన్ని మీరు చదివి ప్రాక్టీస్ చేసుకుని 2-3 రోజులు ఎలా జరుగుతోంది అని చూసిన తర్వాత మీరు కూడా మీ రికార్డింగ్ పెడితే వెంకటనారాయణ గారు దాన్ని ఓకే చేసిన తర్వాత మీకు కూడా ఒక రోజు చేయడానికి మీకు ఛాన్స్ వస్తుంది గ్రూప్ లో చేయడానికి. ఫస్ట్ మనం ప్రార్థన చేసేటప్పుడు 1 minute మెడిటేషన్ ఫాలోడ్ బై 3 times ఓంకార్, తర్వాత ప్రార్థన శ్లోకాస్ మనం చేసుకుంటాం. ఇది రోజు కంపల్సరీగా మనకి జరిగేది. వందే మాత్రం అయిన వెంటనే ఈ 3 కంపల్సరీగా చేసుకుంటాం. తరగతి ప్రార్థన అయిన తర్వాతనే యోగా చేస్తారు. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు యోగా క్వశ్చన్స్ లో రావచ్చు. ఇది కూడా అంటే ఏంటంటే అబ్జర్వేషన్ క్వశ్చన్ కింద ఒకటి ఉంటుంది. యోగా ముందా ప్రార్థన ముందా అన్న క్వశ్చన్లు కూడా ఉండొచ్చు. సో ప్రార్థన ఇస్ ఇంటెగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ యోగా. తర్వాత వందే మాత్రం జనగణమన కూడా మీరు పాడొచ్చు. అది కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఆడియో పంపించండి. అదే దాన్ని కూడా మనం క్లియర్ చేసిన తర్వాత మీరు అవి కూడా పాడొచ్చు. పాడాలి అందరూ. ఎక్కువ టైం లేదు కదా, ఎక్కువ రోజులు లేవు. అంత లోపల కొత్త వాళ్ళు ఈ ఛాన్స్ తీసుకోండి తొందరగా. మేము అది పెడతాము ఆడియోలు. ఇంకా ప్రశ్న లేకపోతే వీ కెన్ వైండ్ అప్ సార్. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు చాలా బాగా కండక్ట్ చేశారు ఇది. వసుంధర గారు, మీరు అండ్ both of you please go ahead and then help these students to complete this course successfully like we have done it today. And let us thank all people, all participants who have come to the class today and attended this and have active participation. If you still have any question, you can ask now before Prarthana, or you can give a message through WhatsApp. You know, Venkatarayan garu gani, Vasundhara garu gani, myself, or any Guruji gani. So don't hesitate to interact. And there will be one doctor also, because this is diabetes reversal. Probably he will bring in one specialist who can guide you on diabetes related issues. Last time when we did it about in February, there is one doctor who has come from UK and he is now here in Hyderabad. He participated. So in the same way, I think you can also, he will also be there, but not continuously, but on some occasions he will be there. Mainly Prabhu Garu will be there. Some material will be, there are 4 books generally we share with all of you, 4 yoga books, which I think Venkatarayan garu, can you share those 4 books with these students in this group? నేను అదే వసుంధర గారిని అడుగుతాను. నా దగ్గర డేటా అంతా పోయింది. ఐ విల్ ఆస్క్ హర్ సార్. నేను పంపించాను సార్, మీకు షేర్ చేశాను ఆల్రెడీ, మీకు పంపించాను. ఓకే, అయితే మంచిదండి.
అన్ని సారీ పంపించాను. గ్రూప్ అంటే మన ఫస్ట్ గ్రూప్ లో ఉన్నవన్నీ పంపించాను. అది షేర్ చేయొచ్చు. రైట్ సార్. ఇంక్లూడింగ్ బుక్స్ ఏవేవైతే మనకి ప్రిస్క్రైబ్ చేశారో ఆ బుక్స్ కూడా పంపించాను. అది షేర్ చేయండి. అలాగే ప్రార్థన మెయిన్ కూడా ప్రార్థన కూడా పంపించండి. నేను అది కూడా సర్క్యులేట్ చేస్తాను. మెయిన్గా దెర్ ఇస్ వన్ బుక్ with Sushma Vyayama that will be compulsorily all of you go through. There are 52 positions, so most of them are standing positions. So Sushma means very, everybody will be able to do, there is no problem. Standing only. So those things all of you go through. There will be 2 books, notes books. First note, any case, all of you, there are 8 chapters. Go through all of them. And further guidance will be given by Prabhu Garu. Anybody wants to ask any question? And as of now, we are planning to have a test, both theory and practical, for this yoga. But if probably I will again announce this, whether it will be there or not. Otherwise, you will get a participation certificate. If exam is not there, you will get a participation certificate. At the end of this, provided you attend continuously at least 75% of the time. Any other questions for interaction? Not only today, after every day, after prarthana, after 8 o'clock also, we give you 1 or 2 minutes for interaction with organizers like me, Venkatarayan Garu and Vasundharaji. That time also you can interact with them, with us. Fully open. Your interaction will be encouragement to us. Yes. We get a lot of feedback from your interaction. Anything else, Andy? Anybody? There are 10 people, I think they have not joined. So if you know them, ask them to come to the class. And also, I will post this video in the group so that all of you can go through once again to see if you are missing anything. Okay, let's go for Pradhana. Okay, if no questions are there, we'll go for Prarthana. Vasundhara Garu will do the Pradhana slokas. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోऽयं క్షోభరహితో బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः అపుత్రాः పుత్రిణः సంతు పుత్రిణः సంతు పౌత్రిణः అధనాः సధనాः సంతు జీవంతు శరదాం శతం సత్యం వద ధర్మం చర స్వాధ్యాయాన్ మా ప్రమదః సర్వే భవంతు సుఖినః సర్వే సంతు నిరామయాః సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మా కశ్చిద్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వే జనాః సుఖినో భవంతు. స్వస్తి. ధన్యవాదాలు వసుంధర గారు. ఇప్పుడు జాతీయ గీతం. జనగణమన అధినాయక జయ హే భారత భాగ్య విధాత పంజాబ్ సింధు గుజరాత మరాఠా ద్రావిడ ఉత్కల వంగ
వింధ్య హిమాచల యమునా గంగా ఉచ్చల జలధి తరంగా తవ శుభ నామే జాగే తవ శుభ ఆశిష మాంగే గాహే తవ జయ గాథా जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद. ఓకే, సో ఈ కార్యక్రమం గురించి అందరికీ ధన్యవాదాలు. సోమవారం ఉదయం కలుసుకుందాం. బాబు గారు క్లోజ్ చేద్దామా? ప్లీజ్ అండి, క్లోజ్ చేయండి. ఓకే, అందరికీ నమస్తే, స్వస్తి. నమస్తే.